بات کی وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم کو بشکیک میں ہونے والی شنگھائی تعاون کانفرنس کے موقع پر اپنی اہم ملاقاتوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان وزیر داخلہ کے تہران کے آئینہ دورے کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے دورے سے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدام بارے بریفنگ بھی دی ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں امن و امان کے قیام اور سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ حکومت پنجاب کا محکموں کی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کارکردگی اور تیاری جانچنے کا فیصلہ۔ پہلی مرتبہ صوبے میں محکموں کی AI درجہ بندی کی جائے گی۔ حکومت نیا AI ریڈینس انڈیکس متعارف کروائے گی جس کے تحت تمام اداروں کی جامع سکورنگ ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری محکموں کی AI درجہ بندی، پنجاب حکومت کا AI ریڈینس انڈیکس متعارف کرانے کا فیصلہ۔ تمام محکموں کی مصنوعی ذہانت سے متعلق تیاری اور کارکردگی جانچی جائے گی۔ ہر محکمے کو AI صلاحیتوں کی بنیاد پر 100 میں سے سکور دیا جائے گا۔ صحت، تعلیم، زراعت اور پولیس سمیت اہم شعبوں کی الگ درجہ بندی ہوگی۔ ڈیٹا انفراسٹرکچر اور گورننس فریم ورک کی بنیاد پر کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پالیسی، ڈیٹا مینجمنٹ اور تکنیکی مہارت کو سکورنگ کا حصہ بنایا جائے گا۔ سیکیورٹی اور گورننس فریم ورک کا بھی تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ محکموں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ اور دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ جاری AI پائلٹس اور عملی استعمال کی سطح بھی جانچی جائے گی۔ سرکاری فنڈنگ، ڈونر سپورٹ اور نجی شعبے کے تعاون کو شامل کیا جائے گا۔ درجہ بندی اور بینچ مارکنگ کے لیے خصوصی ڈیش بورڈ بنانے کی سفارش۔ قلیل، درمیانی اور طویل مدتی اہداف کے تحت AI گورننس کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کا کہنا ہے کہ بلتستان میں ہر طرف شیر کی صدائیں گونج رہی ہیں اور عوام مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ مخالفین صرف کیچڑ اچھال کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بلتستان میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے ترقیاتی کاموں کے لیے ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف بلتستان میں ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اس کے رہنما گزشتہ ایک ہفتے سے انتخابی مہم میں رکاوٹوں کا شور مچا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی سیاسی حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بلتستان کو بھی لاہور کی طرح خوبصورت اور ترقی یافتہ بنایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ لیوی کے نام پر عوام پر بھاری بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے ٹیکس بڑھا رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی گئی تو ملکی احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا 46 دن سے 50 افراد صومالیہ کے قریب یرغمال ہیں۔ حکومت کو فوری طور پر ان کی بازیابی کے لیے اقدام کرنے چاہیے۔ وزیراعظم کو خط لکھ کر یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود فلسطین پر کیپیسٹی پیمنٹس ادا کر رہی ہے۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا کر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ محرم الحرام کے دوران مثالی امن و امان اور بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے زیر انتظامیہ اور پولیس ہائی الرٹ ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز، DIG آپریشنز فیصل کامران اور ڈاکٹر مفتی انتخاب نوری کی مشترکہ صدارت میں DC آفس میں صلاحی امن اور بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ عاشورہ کے مرکزی جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے مذہبی رواداری کے فروغ، دشمن کی ہر قسم کی نفرت انگیز سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امن کمیٹی کے ارکان نے اصلاحی اور پولیس انتظامیہ کے بروقت حفاظتی اقدام کو بھی سراہا ہے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے واضح کیا کہ امن کمیٹی ہی انتظامیہ اور پولیس کی حقیقی انفورسمنٹ فورس ہیں جو شہر میں امن و امان برقرار رکھنے میں کلیدی کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے اور پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ پیٹرولی مصنوعات پر لیوی میں بھی رد و بدل، عوام کو ملنے والا ریلیف لیوی بڑھا کر کم کیا گیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں 25 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ عوام نے ریلیف اور لیوی میں اضافے کو رد کر دیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔
हुकूमत का पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी का ऐलान। 4 रुपए फी लीटर कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर मिलने वाले रिलीफ को पेट्रोलियम लीवी बढ़ाकर कम किया गया है। पेट्रोल पर लीवी में इजाफा, डीजल पर लीवी की शरह में कमी। पेट्रोल पर लीवी में 25 रुपए 46 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लीवी बढ़कर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले पेट्रोल पर लीवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर थी। डीजल पर लीवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। नए निर्ख 44 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर लीवी 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर थी। शहरी कहते हैं हुकूमत मजाक कर रही है। जिस तेजी से कीमतों में इजाफा किया गया, उसी तेजी से दाम वापस पुराने निर्खों पर लाए जाएं। कम से कम हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। कम से कम ये 250-300 रुपये तक होना चाहिए। ये तो कोई रेट नहीं है, 380 रुपये रेट है। मैं मजदूर बंदा हूँ, मेरा डेली का पेट्रोल 500 रुपये का है, तो इससे गुजारा तो नहीं ना चलता। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए, जितना हैगा था उतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। इनके पास बहुत ज़्यादा तेल हैगा, इनको चाहिए कि कम करना। 4 रुपये सस्ता करने से क्या फ़ायदा है? 250 रुपये से 450 रुपये तक लेके गए, उसे 5 मिनट 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कम करके ये आवाम को क्या कर रहे दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये जब सस्ता करते हैं तब 4 पे, और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। अभी 380 रुपये होनी चाहिए, 200-250 रुपये होना चाहिए बस, पहले वाली कीमत होनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं। मकामी सतह पर भी निर्ख कम होने चाहिए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि इंतज़ामी बोझ में कमी के लिए साइन बोर्ड फीस वसूली महकमा एक्साइज के सपुर्द की जा रही है। हॉर्टिकल्चर एजेंसियों की आमदन में इजाफे से हुकूमत के खजाने पर बोझ कम होगा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़र सदारत पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के दूसरे बोर्ड इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। PHS के दायरे इख्तियार में दुकानों के साथ साइन बोर्ड्स की फीस वसूली महकमा एक्साइज को आउटसोर्स करने की मंजूरी भी दी गई है। नई कायम शुदा हॉर्टी एजेंसियों के लिए ऑपरेशन गाड़ियों की इब्तदाई मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से मरहलावार डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने ग्रेड 15 और उससे ऊपर के अफसरान के तबात 9 तैनातियों के इख्तियार डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए हैं। ग्रेड 7 से 14 के मुलाजमिन के इख्तियार एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और ग्रेड 1 से 6 के मुलाजमिन के इख्तियार डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस को दे दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ब्यूटिफिकेशन मंसूबों की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़र सदारत डिवीजनल इजलास मुनक्किद हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, तरक्याती स्कीम्स की पेशरफ्त, कारकर्दगी, अशारियों, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और रिजल्टिंग ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया। नालर डेग और दीगर सैलाबी गुज़रगाहों में जारी रिजल्टिंग ऑपरेशंस की पेशरफ्त का भी खुसूसी जायजा लिया गया। कमिश्नर मरियम खान ने 30 जून तक मुकम्मल होने वाली तरक्याती स्कीम्स का भी जायजा लेते हुए हिदायत की है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी हर मनसूबा मुकर्रर डेडलाइन के मुताबिक ही मुकम्मल किया जाए। मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आला के बयान के मुताबिक रेवन्यू और म्यूनसिपल सर्विस की फ्राहमी यकसा अहमियत की हामिल है। सेंटर पंजाब की फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज के ज़रिए तमाम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ओपन हाउस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा के 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स 40 से ज़्यादा मुकामात पर नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश में मसनूई ज़हानत, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और गेम डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जदीद और मुनफरद मंसूबे पेश किए गए। प्रोजेक्ट ओपन हाउस का इनेकाद, तलबा के 300 से जायद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। ओपन हाउस में 900 से जायद तलबा ने शिरकत की, जबकि सनत और जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से जायद माहिरीन ने मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। तकरीब का इफ्तिताह प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हम्माद नवीद, बियर प्लेक्स के CEO हम्माद परवेज, प्रोवेस्ट मोहम्मद याकूब और डीन फैकल्टी ऑफ IT एंड कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल ने किया। स्टूडेंट्स की काविशों को सराहा गया। टेक्नोलॉजी
डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और गेम डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जदीद और मुनफरिद मंसूबे पेश किए गए। डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल का कहना था कि हमारा मकसद तलबा को सिर्फ तालीम देना नहीं बल्कि उन्हें सनत के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना भी है। इस साल तलबा ने मसनूई ज़हानत, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबों में इंतहाई मयारी मंसूबे पेश किए हैं। आज का इवेंट जो है बेसिकली एक वेन्यू है ताकि स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें और उन प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बता सकें कि उन्हें अपने इस 4 साल सफ़र में जो डिग्री का है उसमें क्या सीखा है और उस सीखने को एक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। सो इट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट जिसमें स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल रही है और इंडस्ट्री को उनके लिए जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं वो मिल रहे हैं और नए आइडियाज़ भी उनके सामने आ रहे हैं जिनको लेकर इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट कर सकती है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है सरमाया अर्न किया जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्वोजोन फुरकान अजीज का कहना था कि तलबा के प्रोजेक्ट देखकर खुशगवार हैरत हुई। नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सनत को ऐसे ही बासलाहियत ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है जो जदीद टेक्नोलॉजी पर महारत रखते हों। 2 तरह के प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिले हैं। एक तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ FIP किया है डिग्री लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग हैं। कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री मैं चाहूँगा कि मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ और मेरा ख्याल है कि अगर उनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि AI बेस्ड हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और गिवन द करंट सिनेरियो AI की जो बज़ है या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो नीड है इंडस्ट्री को, उसको अगर हम देखें तो मेरे बहुत सारे फेलो CEOs उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए हकीकी मसाइल के हल और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया। बहुत टाइम से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती हैं एग्जिस्टिंग अर्बन स्मॉग के अंदर। हमने ये सिस्टम बनाया है जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर फिट होगा एंड वो रियल टाइम डेटा जनरेट करेगा, उसको क्रॉस रेफरेंस करेगा और उनको फाइन जनरेट करके देगा। हमारे पास एक स्मार्ट बिन है जो स्मार्ट बिन 4 चीज़ों को डिटेक्ट करती है और उन आइटम्स को उनकी सही डस्टबिन में प्लेस करती हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास कैटेगरी जो है वो प्लास्टिक, पेपर, मेटल और अदर्स की कैटेगरी है। यूज़र जब आया उसने कोई भी आइटम डस्टबिन के अंदर प्लेस की है, अब वो फ़ौरन से मॉडल रन होगा और मॉडल उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा क्या वो जो आइटम प्लेस की गई है वो प्लास्टिक है, पेपर है या मेटल है। जो भी आइटम वो होगी वो उस वाले कंपार्टमेंट में उसको जाके प्लेस कर देगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग कंपार्टमेंट हमने बना के रखा हुआ है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। मुतअद्दिद तलबा को मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से मुलाजमतों और इंटर्नशिप की पेशकश भी की गई। ऐसे इवेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के इस अज़्म की अक्कासी करते हैं कि वो तहकीक, जिद्दत और सनत के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करते हुए मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी लीडर्स तैयार कर रही है। मौसम की बात करेंगे। आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 47% तक जा पहुंचा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल रहेगी जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताया अब्दुर्रहमान, मौसम के हवाल। जी देखिए, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज कुछ मज़ीद गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह से ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, किरणें बखेर रहा है, अपने तेवर दिखा रहा है और ये इम्कान ज़ाहिर हो रहा है कि आज गर्मी अपने फुल ज़ोरों के ऊपर जो है वो जाएगी। महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और जो इसकी फ़ील है वो 42 से 43 तक भी हो सकती है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 47% है और जो मौसम में कदरे खुशगवारी है उसकी वजह यह है कि हवाएं जो हैं वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अभी मौसम में कुछ खुशगवारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो है सूरज में मज़ीद अपने तेवर दिखाएगा तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 33 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत है। मज़ीद गर्मी की तवक्को की जा रही है, हीट वेव की भी तवक्को की जा रही है। इस वजह से छुट्टी का रोज़ है, ज़ाहिर सी बात है जो शहरी है अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्कों का भी रुख करेंगे और बाहर प्लानिंग भी करेंगे निकलने की, लेकिन चूँकि गर्मी का इम्कान है इस वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिस कदर हो सकता है
وہ کم سفر کریں، سفر سے گریز کریں، گھروں میں رہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، خود کو ہائیڈریٹ رکھیں تاکہ اس گرمی کے موسم میں خود کو محفوظ رکھ سکیں. خاص طور پہ بچے اور بزرگ جو صبح کے اوقات میں اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر خاص طور پر گھروں میں رکھیں. جی آئندہ مالی سال کے لیے 100 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے اور انفورسمنٹ مضبوط بنانے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس نیٹ میں نمایاں توسیع کے لیے نئی تجاویز بھی تیار کر لی ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تیاری. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی نئی تجاویز. 100 ارب روپے اضافی آمدن کا ہدف. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز حکومت کو بھجوا دی. ٹیکسیبل سروسز کو مکمل طور پر ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے سفارشات تیار. ٹیکس نیٹ میں 30% اضافے اور 100 ارب روپے اضافی ریونیو کے حصول کی تجاویز جمع. گزشتہ مالی سال میں 282 ارب روپے جبکہ رواں سال ہدف 340 ارب روپے مقرر. نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے اور شرح ٹیکس میں تبدیلیوں کی سفارش. ٹیکس اور انفورسمنٹ نظام کو مؤثر بنانے کے لیے مزید ضلعی دفاتر کی تجویز. افسران اور عملے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنے کی سفارش. حکام کے مطابق پنجاب ریونیو اتھارٹی رواں مالی سال 350 ارب روپے سے زائد ریونیو اکٹھا کر لے گی. صوبے میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی مزید گنجائش موجود ہے. وزیر خزانہ نے PRA کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دے دیا. حکومت پنجاب صحت کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی طرف بڑھ رہی ہے اور مالی سال 2026-27 کے لیے صحت کی 24 نئی ترقیاتی اسکیمز کی تفصیل بھی سامنے آ گئی ہے. ان اسکیمز کے لیے مجموعی طور پر 81 ارب روپے سے زائد بجٹ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور صرف ہیلتھ اسکیمز کے لیے ہی 26 ارب 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے. رپورٹ کریں گے محمد بلال. محکمہ صحت مالی سال 2026-27 میں 24 نئی ترقیاتی اسکیمیں شروع کرے گا. ان اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 81 ارب روپے سے زائد بجٹ مختص کرنے کی تجویز. صرف ہیلتھ اسکیموں کے لیے 26 ارب 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے. بڑے منصوبوں میں گجرانوالہ میں مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. بہاولپور چلڈرن ہسپتال کے قیام پر مجموعی طور پر 23 ارب 37 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش. ہسپتال کے AVH بلاک کی تعمیر نو کے لیے 3 ارب 50 کروڑ اور OPD کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. چلڈرن ہسپتال کی فارمیسی سٹور کے لیے 95 کروڑ 27 لاکھ اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 27 کروڑ مختص کیے جائیں گے. سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی اور گائنی بلاک کی لفٹوں کے لیے 7 کروڑ رکھے گئے ہیں. پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے لیے 4 نیورو کیتھ لیبس کی خاطر 1 ارب 75 کروڑ روپے. لاہور اور گجرات کے لیے 2 نئی MRI مشینیں 1 ارب 6 کروڑ روپے میں لگائی جائیں گی. جنہ اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کے لیے 10 کروڑ روپے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی جدید مشینوں کے لیے ادھورے منصوبوں اور ٹیکس واجبات کی کلیئرنس کے لیے بھی 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز. حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت 21 ارب 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی تجویز بھی تیار کر لی ہے. پیرا انفورسمنٹ اسٹیشن جبکہ ای لائبریری، صوبائی محتسب کے دفاتر، چیف منسٹر کرائم سرویلنس یونٹ سمیت متعدد منصوبے ADB کا حصہ ہوں گے. رپورٹ کریں گے شاہد عابد. حکومت انتظامی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے متحرک سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے جاری منصوبوں کے لیے 16 ارب 46 کروڑ جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 5 ارب 13 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز تیار. پیرا کے انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام پر 4 ارب 25 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. پنجاب آرکائیوز اور لائبریریز کے جاری اور نئے منصوبوں کے لیے 33 کروڑ روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبے میں ای لائبریریز کے قیام کا منصوبہ سول سیکریٹریٹ کے ترقیاتی کاموں کے لیے 40 کروڑ اور PND کی پرانی عمارت کی بحالی کے لیے 86 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز. GORs لاہور میں ججوں کے گھروں کی مرمت کے لیے 50 لاکھ روپے کی تجویز. GOR 1 میں وزراء کی رہائش گاہوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 کروڑ جبکہ دیگر تعمیراتی کاموں کے لیے 30 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے. صوبائی محتسب کے 4 ریجنل دفاتر کے قیام کے لیے 13 کروڑ روپے اور چیف منسٹر کرائم سرویلنس یونٹ کے لیے 11 کروڑ 54 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز. جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ اور GORs کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. پنجاب سروسز ٹریبیونل کی آٹومیشن بھی ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہوگی. بجٹ تجاویز کے مطابق سرکاری دفاتر کی اپ گریڈیشن، نگرانی کے جدید نظام اور عوامی خدمات کی بہتری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. منصوبوں کی حتمی منظوری بجٹ اجلاس میں دی جائے گی. زاہد عابد، لاہور.